my dear children of grade 11. Today too we are going to discuss another provincial past paper. Provincial Department of Education, Northern Province, General Certificate of Education, Ordinary Level Examination 2019. We have Test 9 to Test 16 in the second paper. The duration of the paper is 2 hours and the total marks you get for this paper is 60. So we are starting with Test 9 where you have to correct mistakes. And test 10 is to fill in the blanks. ඒ කියන්නේ මේ හිස්තැන් පුරවන්න. මොනවෙන්ද පුරවන්නේ? මේ දීලා තියෙන වචන වලට සමාන වචන වලින් ඒ box එකෙන් තෝරලා ඒක පුරවන්න තියෙන්නේ. So you get 5 marks for these questions. Even here you get 5 marks. Then in test 11 you have another set of words given in a box. මෙතනත් fill in the blanks activity එකක් 14ක් තියෙනවා. ලකුණු 7ක් ලැබෙනවා. සුදුසු වචනය කියවනකොට අපි කොහොමද මේ වචන ගොඩක් තියෙන තැනකින් සුදුසු එක තෝරගන්නේ කියලා ඒ වගේ දේවල් කතා කරමින්ම තමයි මේ fill in the blanks activity එක test item එක කරන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා past tense passive voice question එකක් 5 marks. මෙතන තියෙනවා reading comprehension passage එකක් පොඩි. ඒකෙත් කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. 5 marks. Test 14 is a question where you get a choice. You can choose between a letter and a bar graph description. So we are doing both. අපි දෙකම කරනවා. එතකොට පුතාලා කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් එකක් කරන වෙලාවට. It is followed by test 15 which is a reading comprehension test. ඒ කියන්නේ අපි කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන ලකුණු 8ක් ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි test 15. ඕන වෙලාවක test 15 තියෙන්නේ අපිට reading එකක්. ඒ වගේම අන්තිමට තියෙනවා test 16 where you have to choose from 4 topics. මේ topics හතරෙන් එකයි තෝරගන්න තියෙන්නේ ලකුණු 15යි. එතනදී speech එකක්, article එකක්, dialogue එකක්, ඒ වගේම story එකක් තියෙනවා. පුතාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි හතරම discuss කරනවා. ඒ එක test item එක composition එක කොයි විදිහෙන් ලිව්වොත්ද ඒ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරමින්ම අපි ඒ මාතෘකා හතරම discuss කරනවා. Now let's start discussing the answers of these test items. Let's look at the first test item. It's test 9. What do we have to do? Read the letter a student has written to her friend. There are some mistakes. They are underlined. Correct the mistakes and write the correct words on the blanks. We have to write the correct words. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන වචනවල තියෙන වැරදි හදලා නිවැරදි වචනය අපි blank එකේ ලියන්න ඕනේ. So the letter is from English and Foreign Languages University, Hyderabad, India. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ඉඳලා තමයි කෙනෙක් ලියන්නේ පසන්ට අපි බලමු ලියුමේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. Dear Pasan, I came to India last week and now I have started the basic English course. මම ඉන්දියාවට ගිය සතියේ ඇවිල්ලා දැන් basic English course එක පටන් අරන් තියෙනවා. English course of the university. What should we say? You have to use the correct preposition. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එක වර්ගයක වචන, එක word class එකක වචන වලින් blanks fill කරන්න නෙමෙයි. එක විදිහේ වචන තියෙනවා. හැබැයි මේ වචනය වැරදි. So here we have a wrong preposition. We have to replace it with the correct preposition. English course at the University of English and Foreign Languages in Hyderabad. It is the bigger. දැන් මෙතන පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ comparative and superlative forms of adjectives. එතකොට the කිව්වම superlative form එකනේ. එතකොට the biggest university in India. ලොකුම විශ්වවිද්‍යාලය ඉන්දියාවේ තියෙන. The biggest.
I am share blank a room with a Tamil girl. එතකොට අපිට පේනවා am කියලා තියෙනවා. am is are. ඒ වගේ අපි දන්නවා verbs be verbs එක ing මං කාමරයක් share කරනවා මෙහෙම කෙනෙක් එක්ක. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? I am sharing. I am sharing a room with a Tamil girl. She is very kind and එයා හුඟක් කරුණාවන්තයි වගේම තව quality එකක් කියනවා helpful adjective helpful. we cooking කියන්න බෑනේ. අපි නිතරම කරන දෙයක් නම් ඒක simple present tense එකෙන් කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි we cooking කියන්නේ we cook meals together. අපි එකට තමයි කෑම වේල් හදාගන්නේ. We have lecture blank in the morning. We have lectures. අපිට දේශන තියෙනවා. එතකොට මෙතන plural. දැන් පුතාලට පේනවා singular plural. ඒ වගේම form එක comparative ද superlative ද adjective එකේ form එක ඒ වගේ විවිධ areas වලින් විවිධ පැති වලින් තමයි අපේ මේ දැනුම බලන්නේ මේ test item එකේදී. කොච්චර දේවල් මතකද කියලා. Our lectures is ඒක නම් බොහොම පැහැදිලි. lectures කියන plural. word එකත් එක්ක is ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් our lectures are very good. හුඟක් හොඳයි අපේ දේශන. We do lots of speak activities. එතකොට speak activities කියන්නේ නෑනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් speech activities කියලා. කතනය සම්බන්ධයෙන් අපි activities ගොඩාක් කරනවා. And now I have improved. අපි දන්නවා has have එක past participle තේරුමෙන් බැලුවොත් I have improved මම දියුණු වෙලා තියෙනවා. Present perfect tense. I have improved a lot. In the afternoon we go shop blank. ඒ කියන්නේ we go shopping. In the afternoon we go shopping. We will be visiting Taj Mahal next week. It's our class trip. Please write to me soon. කියලා කවුද ලිව්වේ කියලාත් තියෙනවා. දැන් අපි වැරදි ටික නිවැරදි කරා. Now we can move on to the next test item. Test 10. Select a word from the box which has a similar meaning to the phrases given within brackets and write it in the space. The first one is done for you. දැන් මෙතන තියෙන්නේත් fill in the blanks activity එකක්ම තමයි. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනෙට සමාන තේරුමක් තියෙන වචනයක් මෙතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. එතකොට හිතලම දානවට වඩා එතන පහසුවක් තියෙනවා. Involved, hollow, primitive, various, scattered, existence. The drum has been in existence. මෙතන තේරුමයි වචනේ දෙකම දීලා තියෙනවා. Continuance in life since the time of early man. ඊටාම ආදී කාලේ මිනිසා ජීවත් වෙච්ච මිනිසුන්ගේ කාලේ ඉඳලම මේ drums කියන එක බෙර කියන එක පැවතිලා තියෙනවා. Many kinds of drums have been used as a means of calling together the blank, not close together, members of the tribe. එතකොට එක එක ගෝත්‍රවල හිටපු ඒ විවිධ පැතිවල විසිරලා හිටපු අයව එකට එකතු කරන්න එක තැනකට එකතු කරන්න කතා කරගන්න මේ drums හුඟක් පාවිච්චි කරා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට මේ not close together කියන එකට scattered කියන වචනය ගන්න පුළුවන්. Scattered. It was a kind of war signal. සංඥාවක් හැටියට යුද්ධය සම්බන්ධ සංඥාවක් හැටියටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. With time,
the drum became part of the music that with time කියන්නේ කාලයත් සමග බෙර මේ drums කියන එක part of the music that සංගීතයේ කොටසක් වුණාලු මොන කොටසක්ද simple and unsophisticated ඉතාමත්ම සරල simple කියන්නේ unsophisticated ඒ තේරුමට අදාළ වචනය මෙතන ගැලපෙන වචනය තමයි primitive so we can write මොකද එතන තියෙනවා primitive people එතකොට people කියන එකට adjective එකක් හැටියට දාන්න පුළුවන් primitive people used in their battles with evil spirits. It was connected with their religion and since so many of their ceremonies blank included dancers අපි කමායක ළඟ පොඩ්ඩක් නතර කරමු දිග වාක්‍යයක් නිසා included කියන එකට නම් involved කියන එක ගන්න පුළුවන් included කියන්නේ ඇතුළත් වුණා කියන එකනේ ඒ වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ මේ හුඟක් වෙලාවට මේක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා කනෙක්ට් වෙලා තිබුණා ආගමත් එක්ක ඒ මොකද හේතුව ඒ හුඟක් ඒ සමරන අවස්ථාවල් වලට dancers නැටුම් ඇතුළත් වුණා the drum provided perfect support අනිවාර්යයෙන්ම නර්තනයකදී drum එකකින් ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ උදව්වක් perfect support එකක් හම්බ වෙනවා they used drums of blank of several kinds හුඟක් වර්ග කියන එකට මොකද්ද මෙතන තියෙන වචනය various materials එක් ද්‍රව්‍ය වලින් හදපු drums පාවිච්චි වුණා some were blank have an empty space inside ඇතුලේ හිතසක් විවරයක් හිස්තැනක් කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් hollow කියලා එතකොට අපි වචන ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ඉවරයි දැන් hollow tree trunks with animal skins stretched over them සත්වසම් වලින් හදලා තිනවා ඇදලා stretch කරලා එතකොට tree trunks කියන්නේ ගස්වල කඳන් hollow ඇතුලේ හිස් තැන් තිබුණ ගස්වල කඳන් වලින් ඒ විදිහට මේ වගේ ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා ඒ drums හදලා තිනවා ඒක පහසුයි මොකද දීලා තියෙන වචන වලින්ම තමයි අපිට කරන්න තිබුණේ there was no extra word to confuse us සමහර වෙලාවට වැඩිපුර වචන දුන්නම තමයි ටිකක් අමාරු වෙන්නේ and then we can look at test 11 fill in the blanks with the words given below එතකොට අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේ දීලා තියෙන වචන වලින් කොහොමද blanks ටික fill කරන්න කියලා let's look at the words students well permission children collecting businessman all gave the one then necessary of us එතනත් අපිට පේනවා එක word class එකක වචන නෙවෙයි තියෙන්නේ විවිධ වචන තියෙනවා එතකොට අපි කියවන ගමන්ම ඒකට ගැලපෙන දේ හොයාගන්න ඕනේ flood donation when we heard and saw on TV about floods we felt sorry අපි ගම් වතුර ගැන දැනගත්තාම TV එකෙන් අපිට හුඟක් දුක හිතුණා so as the welfare club of Rajasingha Vidyalaya we decided to help them අපි තීරණය කරා අපේ විද්‍යාලයේ මේ welfare club එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කරදරයට පත් වුණාම හුඟක් උදව් කරනවා ඒ වගේ සංගම් වලින් උදව් කරන්න තීරණය කරා first we got the principals දැන් එහෙම දෙයක් කරනකොට ඉස්සෙල්ලම අවශ්‍ය වෙනවා අපිට principal ගේ අවසරය so we got the principal's permission then we explained this to blank teachers students and the parents ඊළඟට අපි explain කරා කියන්නේ මොකද්ද විස්තර කරා කාටද අපි ඊට පස්සේ මේක විස්තර කරේ to
the teachers, students and the parents. ඒ හැමෝටම අපේ ගුරුවරුන්ට ළමයින්ට දෙමව්පියන්ට මේක විස්තර කරා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් the කියන එක මෙතනින් අයින් කරන්න පුළුවන්. then ඊළඟට අපිට දාන්න පුළුවන් then we sent messages. ඊට පස්සේ අපි පණිවිඩය කාටද? to our well wishers. මෙතන අපිට well කියන වචන තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වගේ වෙලාවක සමහර වෙලාවට දෙමව්පියෝවත් අපි දන්න අයවත් නොවන අය ඉන්නවනේ උදව් කරන. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට වෙන මොකක් හරි සංගමයකින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ඒ දෙමව්පියොත් නොවි ගුරුවරුත් නොවි උදව් කරන well wishers ලා සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ ගොල්ලන්ටත් දැන් පණිවිඩ ඇරියා. So soon we started blank dry rations and stationaries. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉක්මනින්ම පටන් ගත්තා collect කරන්න, එකතු කරන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් started collecting. වියලි ආහාර, ඒ වගේම ලිපි ද්‍රව්‍ය, පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය වගේ එක items එකතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒව වලින් තමයි පටන් ගත්තේ දැන්. Most blank our colleagues gave stationaries for blank. ඒ කියන්නේ most of. අපිත් එකට ඉගෙන ගන්න අය වැඩිපුරම දුන්නේ මොනවද? stationaries for කාටද? පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් children. ළමයින්ට. Well wishers of the area blank a lot of items. Gave a lot of items කියන්න පුළුවන්. හුඟක් items දුන්නා ඒ පළාතේ හිටපු well wishers ලා. A blank agreed to give transport to blank camps. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් එකඟ වෙලා තියෙනවා. agreed කියන්නේ එකඟ වෙලා තියෙනවා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්න මේ කඳවුරු වලට යන්න. එතකොට අපිට මේ වචන වලින් businessman ව්‍යාපාරිකයෙක් කියන වචනයකට ගැලපෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි a businessman කියලා ගත්තොත් a businessman agreed to give transport to the camps. The teachers gave us. ගුරුවරු මොනවද අපිට දෙන්න ඇත්තේ? මෙතනින් බැලුවොත් necessary කියලා වචනයක් අපිට පේනවා. necessary guidance. ගුරුවරුන්ගෙන් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම necessary guidance කියන්නේ එකයි. ඒක අපිට ලැබුණ ගුරුවරුන්ගෙන්. a lot of past. අපි කියන්නේ ආදි ශිෂ්‍යෝ, past pupils, past students. මෙතන දීලා තියෙන students. මේ list එකේ හැටියට එතනට දාන්න වෙන්නේ students. a lot of past students gave a big support to blank to us. අපිට උදව් කරා. They provided items as well. ඒගොල්ලන් හුඟක් items උත් එක අපිට දුන්නා. Blank morning. One morning we went to the refugee camp. එතන ඉඳලා තියෙනවා එක් උදෑසනක අපි මේ කඳවුරට ගියා. There were many students. We distributed what we took. They were happy and thanked us a lot. ඒගොල්ලන් හුඟක් සතුටු වුණා අපිට හුඟක් උදව් කරා කියලාත් තියෙනවා. එතකොට one morning us. මෙතන අපිට ඒකත් කපන්න පුළුවන්. all කියන එක මේ blanks වලින් match වෙන තැනක් බැලුවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් නිවැරදි උත්තර දෙකක් තියෙනවා එතන. Then we explained this to all teachers. මෙතන all teachers කියන එකත් හරි. එතකොට the teachers කියන එකත් හරි. හැබැයි
අපිට එක වචනයක් එක වතාවක් පාවිච්චි කරන්න අවසරය තියෙන නිසා අපි මේ පැත්තේ ද කියන එක පාවිච්චි කරන්න තැනක් ආපු නිසා එතනට වෙන වචනයක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් හරි උත්තර දෙකක් තිබුණත් අනිත් තැනට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නිසා එතනට ඒක දාලා මෙතනට අනිත් එක දාන්න පුළුවන්. පුතාලා ෆිල් කරගෙන යන වෙලාවකදී උනත් එහෙම හරි කියලා හිතෙන උත්තරයක් තැනකට දාලා ආපහු දාන්න උනොත් බලන්න ඕනේ ගැලපෙන උත්තර දෙකක් ඒ බ්ලැන්ක් එකට තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් මුල ඉඳලම කරගෙන යන්න නැතුව අගට අතරින් පතර හරියටම සුදුසු වචන ටික දාලා ඉවර වෙලා කරන්නත් පුළුවන්. අපි සමහර පේපර්ස් වලදී එහෙමත් කෙරුවා. ඒ දෙවිදියම උත්සාහ කරලා බලන්න තමුන්ට කොහොමද වැඩියෙන් ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් කියලා. Test 12. Let's read the instruction. Stated below is how your sister prepared a salad in the school. ඔයාගේ සිස්ටර් කොහොමද සැලඩ් එකක් සලාදයක් හැදුවේ ඉස්කෝලේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? Read it and fill in the blanks using the passive form of the verbs. First one is done for you. දැන් පුතාලට පේනවා අපිට තියෙන grammar test එකක් කියලා passive form අපිට දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ හුඟක් සැරයක් අපි active voice passive voice කරා කියලා. මෙතන ඒ හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම සරලයි past form එක විතරයි මෙතන කරන්න කියලා තියෙන්නේ. were washed කියලා අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ සිදුවීම පරණ සිදුවීමක් කලින් වෙච්ච දෙයක්. මෙතන උදාහරණුත් පේනවා. අපිට ඒක past form එකයි passive එකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මතක් කරගත්තොත් be verb එකකුයි past participle එකකුයි තමයි passive verb එකකට අයිති වෙන්නේ. be verb එකක් කිව්වහම ඕනෑම be verb එකක් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ කියන්නේ past present am is are was were be been being. හැබැයි මෙතන හැටියට යන්නේ අපිට past form එක නිසා be verbs වලින් was එහෙම නැත්නම් were විතරයි. එතකොට පුතාලට මතකයි was කියනකොට singular ඒක වචන were කියනකොට plural. Now let's look at how we can fill in the blanks. First, the ingredients were washed and the carrots ඉස්සෙල්ලාම මේ සලාදේ හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සේදුවා and the carrots අපිට දීලා තියෙනවා within brackets verb එක. එතකොට අපි ඒක passive කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන plural නිසා carrots were boiled. Then the green pepper and the onions එතනත් දෙකක් තියෙනවා ද්‍රව්‍ය. එතකොටත් plural තමයි be verb එක එන්න ඕනේ. chop දීලා තියෙන නිසා අපිට දාන්න පුළුවන් were chopped. මතක තියාගන්න පුතාලා. සමහර verbs වලට අපි වෙන වෙනම ඒ rules කරලා තියෙනවා. double the last letter and add ed. ed දාන්න කලින් අන්තිම අකුර ඩබල් කරන verbs තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අමතක කරන්න එපා. After that a pinch of salt and pepper. දැන් මෙතනත් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි a pinch of කියලානේ තියෙන්නේ. මෙතන singular. මෙතන දෙකක් තිබුණට a pinch of. ඒක නිසා අපි එතන was දාන්න පුළුවන්. Add to them was added. එකතු කරා. ලුණු සහ ගම්මිරි සිතා ස්වල්පයක් එකතු කරා. Then the carrots blank and mixed with the onions. දැන් ලුණුත් එක්ක carrot මිශ්‍ර කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා slice පෙති ගැහුවා. ඒකට අපිට were sliced කියන්න පුළුවන්. carrots plural නිසා
Finally, අවසාන වශයෙන් මොකද්ද කරේ? The lettuce blank arranged in a dish and the mixture was put into it. එතන අපිට දාන්න පුළුවන් was arranged singular. සලාද කොළ මෙහෙම ලස්සනට සකස් කෙරුවා කියන එක. In a dish and the mixture was put into it. දැන් මෙතනට පුතාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳටම මතකයි නම් grade 9 වල තමයි ඉස්සෙල්ලම කෙරුවේ මේ past form එක passive voice එකේ. ඊට පස්සෙත් හැබැයි වරින් වර revise වුණා. grade 9 තරම් පරණ මතකයක් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අපි මේ මතක් කරගත්තේ non-agental passive. එහෙම නැත්නම් by whom කියන ඒ කොටස නැතුව ලියන passive voice එක. ඒ කියන්නේ කරේ කවුද කියන එක emphasize කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට verb එක තමයි මෙතන emphasize කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි it was done by whom කියන කොටස නැත්තේ. හැබැයි මේ passive verb එකේ structure එක තියෙනවා. ඒව පුතාලා සැරින් සැරේ කරනකොට අපි කතා කරා ඒව මතකයි කියලා මම හිතනවා. Now we have a small comprehension passage. Read the passage and answer the questions. Let's read it first. Test 13. The recycling wrap. Come on and start recycling. Start today by saving old newspapers, not throwing them away. Recycling ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගැන තමයි මේ අවවාද වගයක් දෙන්නේ. ඇවිල්ලා පටන් ගන්න අදම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ old newspapers පරණ පත්තර එකතු කරලා ඉතුරු කරලා පටන් ගන්න කියලා කියනවා. Not throwing them away විසි කරන්නේ නැතුව. Don't just take them and dump them on the ETP. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම ඔහේ ගිහිල්ලා කිසිම හිතන්නේවත් නැතුව මේවට මොනවද වෙන්නේ කියලා නිකන් විසි කරලා දාන්න එපා. අපි මේ waste management එහෙම කරන තැන් වලට ගිහිල්ලා tie them in a bundle and put them in the skip. ඒ කියන්නේ ලොකු metal තියෙනවනේ මේ දාන්න ගිහිල්ලා ඒ waste management තැන් වල යකඩ වලින් හදපු විශාල බඳුන් ඒවට නිකම්ම දාන්නේ නැතුව හොඳට ගැට ගහලා බන්ඩල් එකක් හදලා පිළිවෙලට දාන්න කියලා තියෙනවා. Get collecting. දැන් එකතු කරන්න හැමෝම පටන් ගන්න. Protecting the futures up to you. Futures කියන්නේ මෙතන future is කියන එකේ contracted form එක. එතකොට මේ අනාගතය ආරක්ෂා කිරීම ඔබේ අතේ. Up to you කියන්නේ ඔබේ අතේ. Save all your glass bottles and your jam jars too. ඔබේ ඔක්කොම වීදුරු බෝතල්, ඒ වගේම ජෑම් බෝතල් ඔක්කොම save කරගන්න. Take them to the bottle bank, then to the factory. ඒවා අරගෙන යන්න ඒ නිසි තැන් වලට recycling කරන්න. The glass can be recycled, saving energy. Glass වීදුරුත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. Don't throw away that empty drink can. අපි බිව්වට පස්සේ ඒ බීපු can එක බීම බීපු can එකත් විසි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. Remember what I said. Start recycling man. Wash it, squash it, squeeze it, flat and thin. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අර බීම තියෙන can එක හොදලා හොඳට තලලා ෆ්ලැට් කරලා පැතලි කරලා ඒ වගේ පිළිවෙලට රීසයිකල් කරන්න කියලායි කියන්නේ. ගිහින් දාන තැනට උනත් ඒ පිළිවෙලට ගිහින් දාන්න. Take it to the save a can and post it in. Save a can කියන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට හරි ස්ථානයට හරි ගිහිල්ලා ඒක දාන්න කියලා තියෙනවා ඒ නිසි තැනේ. And now we are going to write short answers to these questions. What does the writer ask to tie in a bundle? You can easily see that he's asking us to tie the old newspapers. Where do the old glass bottles and jam jars to be taken? කොහෙටද අපි මේ jam jars, glass bottles ගෙනියන්නේ? Bottle bank. ඒක ගෙනියන්න කියලා තියෙන්නේ bottle bank එකට.
and to the factory කියලා තිබුණා එතන. කර්මාන්ත ශාලාව. Write the line which says that you are responsible for a better world. වඩාත් හොඳ ලෝකයක් සඳහා ඔබමයි වග කියන්න ඕනේ. ඒක අපි දැක්ක up to you කියලා තිබුණේ. So we will write that word. Protecting the futures up to you. Then we have write two things that can be done to an empty drink can. එතන කීපයක්ම තිබුණා. We have wash it, squash it, squeeze it, flat and thin. ඉතින් මේකෙන් කීපයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. දෙකක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. Wash, squeeze. කැමති දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. Underline the correct answer. Save old jam jars. The writer asks not to. කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ මොනවද? Save old jam jars. jam බෝතල් තියාගන්න. save කරගන්න විසි කරන්න එපා. Recycle glass bottles. ඒකත් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකත් කරන්න කියලා තියෙනවා. එපා නෙවෙයිනේ කියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ වීදුරු බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න. Throw away old newspapers, squeeze empty drink can flat and thin. මේකත් අපි දැන් කියුවා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ පරණ newspapers විසි කරන එක. So we can easily underline this answer because we can see that it's wrong. Now we can start discussing the answers for test 14. As usual, we have a choice question. choice එකක් තියෙනවා test 14 වල. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා letter එකක් නැත්නම් graph එකක් එහෙම නැත්නම් pie chart එකක් තමයි එතන එන්නේ. අපි මේක කරනකොට මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි graph එකක් chart එකක් table එකක් දෙනකොට එතන data තියෙන්නේ දත්ත. We can't just write about them without trying to analyze, compare and interpret. ඒ කියන්නේ සංසන්දනය කරලා පොඩ්ඩක් විශ්ලේෂණය කරලා ඉතාම බරපතල විදියට නෙමෙයි සරල විදියට අන්නේ දේවල් කරොත් තමයි මේකේ හරිම උත්තරේ එන්නේ. ඒ සංසන්දනය කරන්න පහසු වෙන්න තමයි අපිට මේ වචන දීලා තියෙන්නේ. අපි letter එකයි graph එකයි දෙකම ලියන විදිහ බලමු. First we will start with the letter. So we'll read this letter first. letter එක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. letter එකක් වුණාම formalද informalද කියන එක බලන්න වෙනවා. formal, informal. මේකත් පුතාලට ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න හොඳින් පැහැදිලිව format එක හැටියට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා grade 9 වලදී. ඊට පස්සේ කිහිප තැනකදී ආපහු revise වුණා. formal කිව්වම රාජකාරී ලිපියක්. එතකොට අපි දන්නවා එතන හුඟක් දේවල් අපි ඇතුළත් කරනවා. ඊට වඩා අඩුවෙන් දේවල් තමයි informal letter එකකදී ඇතුළත් කරන්නේ. අපි බලමු include the following. It is ඉස්සෙල්ලා ලියන්න කියලා තියෙන්නේ you visited an old aunt of yours who lives alone in a remote village. aunt කෙනෙක් බලන්න ගිහිල්ලා හුඟක් ඈත ගමක ඉන්න who lives alone තනියෙන් තමයි ඉන්නේ. When you went to see her, you saw the life she lives. ඔබ දැක්ක මොන වගේ ජීවිතයක්ද එයා ගත කරන්නේ කියලා. You write a letter to your father who works in Japan about the aunt. එතකොට මේ ජපාන් වල ඉන්න තාත්තට කියලා අරිනවා කොයි වගේ දෙයක්ද කෙරෙන්න ඕනේ මේ aunt කියන එක තමයි එතන අපිට ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට තාත්තා ජපානයේ රැකියාවක් කරනවා නම් අපිට මේ auntට උදව් කරන්න කියලා ඉල්ලලා යවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ about the aunt. So we have to talk about the aunt first and then ask for help. Use about 100 words. Include the following. Always you get this part. Include the following. මොන වගේ දේවල්ද අපිට ලියුමේ
ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් අපිට පේපර් එකේම දෙනවා. When and how you went, කොහොමද ගියේ, කොයි දවසේද ගියේ, what you took for her, what she said, මොනවද කිව්වේ, who went with you, කාත් එක්කද ගියේ, describe the aunt's life, aunt මොන වගේ ජීවිතයක්ද ගත කරන්නේ, what you can do for her, මොනවද ඔයගලන්ට ඇය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ එකක් ලියනකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. අපි බොහොම ස්වභාවික විදියට අපි ලංකාවේ කතා කරන වචන පාවිච්චි කරලා, මොකද මේක ඉන්ෆෝමල් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ තාත්තට, father. එතකොට අපි father කිව්වත් එහෙම නැත්නම් අපි ඇත්තටම කතා කරන විදිහකින් වචනයක් කිව්වත් ඒකට කමක් නැහැ. මේ විදිහට අපි පටන් ගත්තොත් 15 King Street රදැල්ල මොකක් හරි ඇඩ්‍රස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඩේට් එක දාලා Dear father මේ වලින් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. dad කියන්න පුළුවන්, තාත්තා කිව්වත් අප්පච්චි කිව්වත් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වචනේ අපි කතා කරන විදිහට dear father හරි ඒ විදිහට දාලා අපි ලියුමේ ලියන්න ඕන දේවල් ටිකක් බලමු. I was delighted to receive your birthday gift and the card. දැන් අපි එකපාරටම aunt ගැන කියන්න පටන් ගන්න නැතුව පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්නවා. මේ තෑග්ගටයි birthday card එකටයි ස්තුති කළා. Thank you for sending the photos of your vacation too. හුඟක් thank you ස්තුති කරනවා මේ නිවාඩුවට ගිය ගමන් වල පින්තූර එවපු එක ගැන. I am dreaming of the day I can see cherry blossoms in Yoshino. ඒ කියන්නේ මමත් හරි ආසයි. අපි දැන් මේ උපකල්පනය කරනවා තාත්තා මේ වගේ ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා cherry blossoms බලලා පින්තූර එවලා මමත් ආසයි යන්න කියලා අපි අර එකපාරටම ලියුමේ aunt ගැන කියන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා පුංචි හැඳින්වීමක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කියන එක නෙවෙයි, හුඟක් ලස්සනයි මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ aunt ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් aunt කියලා නැන්දා කෙනෙක් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඥාතිත්වය හඳුන්වන්නේ. අපිට ඒ විදිහටම දාන්නත් පුළුවන්. We went to see Malati Nanda during the holiday. අපි නිවාඩු කාලේ ගියා මෙහෙම ඇයව බලන්න. We took dry rations and fruits to her. අපි වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පළතුරු ගෙනිච්චා. After retirement, she has moved to a faraway place in Anuradhapura. විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ ඇය හුඟක්ම ඈත ප්‍රදේශයකට, අනුරාධපුරේ තියෙන ඈත ප්‍රදේශයකට මාරු වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ පදිංචිය මාරු වෙලා. It's a beautiful village but it takes her a long time to reach a town from that village. එතකොට අපි දැන් මේ aunt පත් වෙලා තියෙන දුෂ්කරතා ගැනනේ කියන්න ඕනේ ලියුමේ. එතකොට අපි කියනවා මේක බොහොම ලස්සන ගමක්. හැබැයි ඇයට හුඟක් වෙලා යනවා reach. මොකද reach a town from that village කියන්නේ එම ගමෙන් නගරයකට ළඟා වෙන්න හුඟක් වෙලා යනවා කියලා කිව්වා. There is only one bus in the morning when she wants to get something done. උදේට එක බස් එකක් විතරයි තියෙන්නේ අයට මොකක් හරි කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම. The villagers are helpful but there are no houses close to hers. මේ ගැමියෝ ගමේ ඉන්න අනිත් අය හරි උදව් කරන අය තමයි. හැබැයි ඇයට කිට්ටුවෙන් කිසිම නිවසක් නැහැ. She lives a lonely life. ඇය හරිම තනිකමෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. We felt sorry for her. අපි කියපු අයට හරිම දුකක්, අනුකම්පාවක් ඇති වුණා අය ගැන. Can we help her as a family? අපිට පවුලක් හැටියට ඇයට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Could you please help her to move to a place with more facilities? ඔබට පුළුවන්ද උදව් කරන්න ඇයට තව පහසුකම් වැඩි තැනකට පදිංචිය මාරු කරගන්න? If you can pay her monthly rent, මාසික ගෙවීම, ගාස්තුව කුලිය ගෙවන්න පුළුවන් නම් ඇයගේ, it would be very useful. ඇයට තාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. very useful. Then we can visit her easily at least once a month. At least. එතකොට අපිට ඇයව බලන්න යන්න, visit කරන්න පුළුවන් අවම වශයෙන්. At least. අවම වශයෙන් මාසෙකට වාතාවක් හරි. Please think about it. මේ ගැන හිතන්න. Give my regards to Uncle Anand and his family. දැන් එතන එක පාරට ඒ ගැන හිතන්න කියලා ඉවර කරන්න බෑ. අපි තවත් වාක්‍යයක් කියනවා.
ඒකත් අපි උපකල්පනය කළා assume කළා තාත්තගේ යාළුවෙක් ගැන වගේ හිතලා නමක් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ ආව මතක් කරන්න කියලා ඒ වගේ අපිට ලියුම ඉවර කරන්න පුළුවන් with love සරෝජ් කියලා නම දානවා. So you can look at the informal letter. Here you can see all the addresses, dates and everything, how the salutation is, and then how you have divided the letter into paragraphs, small paragraphs, and how you have finished. You have to finish like this without writing any formal things. Can you remember when it comes to a formal letter, you have to write things like yours faithfully, yours sincerely. එහෙම දාලා අපේ තනතුර දාලා අපි ඉවර කරන වෙලෙදි මං හිතනවා පුතාලට formal letter එකක් ආවත් අපි හුඟක් practice කරලා තියෙන නිසා ඒ වගේ එකක් වුණත් ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මේකේ language, content, format ඒ තුනටම ඒ කියන්නේ මොන වගේ භාෂාවක්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ, හරියට format එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම හරියට අවශ්‍ය දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවද කරුණු. අන්න ඒ මත පුතාලට ඒ ලකුණු 10 ලැබෙනවා. Now we are looking at the next one, which is the analysis of the bar graph. අපි දැන් දැක්ක මෙතන වචන දීලා තියෙනවා කියලා. ඒවත් පාවිච්චි කරලා කොහොමද බලමු මේක ඇනලයිස් කරන්නේ. The following bar graph shows the courses students like to do after the A-level examination. ඒ කියන්නේ A-level කරාට පස්සේ කරන්න කැමති courses ගැන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Study the bar graph and write a description about it. Study. අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ මේක අපි පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරලා ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා ඒ වගේම මොන වගේ නිගමනයකට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ස්ටඩි කියලා කියන්නේ. පුතාලට මේ වගේ සරලව කරන පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් කවදා හරි උසස් අධ්‍යාපනය කරනකොට හුඟක් ඕන වෙනවා. හුඟක් ග්‍රාෆ්ස් වලින්, charts වලින් අපිට data interpret කරලා උත්තර ලියන්න, reports ලියන්න තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතන තියෙන්නේ write a description about it. අපිට ලොකු analysis එකක්, report එකක් මට්ටමට නැති වුණත් පොඩි description එකක් සංසන්දනය කරලා. Use about 100 words. Use the following words. අපි හුඟක් මේ විදිහේ ප්‍රශ්න කරනකොට මේ වචන සෙට් එක හුඟක් සැරයක් කියවලා තිනවා. Lower than, higher than, less than, the highest, the least. ඒ වගේ සංසන්දනයට අවශ්‍ය වෙන වචන. Equal, සමාන ප්‍රමාණයක් නම්. Now we'll look at an example. අපි දන්නවා ප්‍රශ්නයෙන්මයි පළවෙනි වාක්‍යය ලියන්නේ. The above bar graph shows the courses the students like to do after their A-level examination. According to the bar graph එකට අනුව කියන එක තමයිනේ අපි මේ according to the bar graph කියලා කියන්නේ. The most popular course among the students is computer. The most කියන වචනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන. Popular කියන වචනේ. එතකොට වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය computer course එක. The next popular course is dressmaking. ඊළඟට ඇඳුම් මහන්න පුරුදු වෙන course එක තමයි ළමයි කැමති. ඊළඟට ඒ කියන්නේ the next popular ඊළඟට වැඩියෙන්ම කැමති. It is less popular than the computer course. ඒක පේනවනේ අරකට වඩා මේක අඩුයි කියලා. The languages and cookery courses are equally popular. Equal කියන වචනේත් ඔන්න අපි පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ සමාන ළමයි සංඛ්‍යාවක් කැමති නිසා මෙතන අපි දීලා තියෙනවා languages and cookery. උයන්න ඉගෙන ගන්න යන course එකක්, භාෂාවල් ඉගෙන ගන්න යන courses. ඒ දෙකටම සමාන ජනප්‍රියත්වයක්, සමාන ළමයි ප්‍රමාණයක් කැමති නිසා අපි කියනවා සමානව ජනප්‍රියයි කියලා. So we are saying that it's equally popular. The number of students who has chosen those courses is 20. ඒ කියන්නේ මේ courses තෝරාගෙන තියෙන ළමයි සංඛ්‍යාව 20යි. The popularity of the dressmaking course is higher than the popularity of the languages and cookery courses. භාෂාව ඉවීම වගේ දේවල් වලට යොම් පිහුම් වලට තියෙන courses වලට වඩා dressmaking course එකට higher popularity එකක් වඩා වැඩි ජනප්‍රියත්වයක් තියෙනවා කියලා higher කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපි කියනවා the least popular. අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය මොකද්ද?
අපි එතකොට least කියලා වචනයකුත් පාවිච්චි කරනවා. The least popular course according to this bar graph is music. සංගීතය සම්බන්ධ courses තමයි අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය. Only 5 students like it. බොහොම අඩු ළමයි සංඛ්‍යාවක්. It is half the number of students who like to do languages and cookery. Languages cookery කරන්න කැමති ළමයි සංඛ්‍යාවට වඩා half. භාගයක් තමයි ඒකට කැමති. And you can write a similar description using these words as far as possible. And now we are moving on to test 15, which is a reading comprehension test. කියවීම සහ අවබෝධය. අපි දන්නවා මෙහෙම තැන්වලදී මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. අපිට පැසේජ් එක කියවන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලලා එන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන පැසේජ් එක පැහැදිලිව ඊළඟට අපිට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් who, read and mark true or false. ඇත්තද වැරදිද හරිද කියලා දාන්න තියෙනවා. ඒ වගේම who එක එක්කෙනා ගැන අපිට මතක තියාගන්න තියෙනවා. who are invited Robert's birthday party. කවුද ආරාධනා ලැබුවේ birthday party එකට? who was the playwright? කවුද ඒ නාට්‍ය රචකයා? කවුද play එකක් ගැන තියෙන්න ඕනේ. ඒකනේ playwright කෙනෙක් ඉන්නේ. එතකොට ඒ වගේ who කියන එකෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. what කියන එකෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. what happened to the old man? වයසක කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ මේකේ කාට උනත් මොකක්ද උනේ කියන එක තමයි එතන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. old man ට මොකක්ද උනේ? complete the sentence using words from the passage. එතකොට වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා passage එකෙන් වචන අරගෙන. Rob told his guests. අමුත්තන්ට Rob කියපු දෙයක්. අපිට කියවනකොට සමහර විට මේවා එකපාරට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි මෙහිම බලන හින්දා. ඊට පස්සේ සමහර වචන වලට අපි හොයන්න ඕනේ passage එකෙන් වචන. ඒකත් හුඟක්ම බහුල වෙන ප්‍රශ්න වර්ගයක්. You have to find an appropriate word from the text for the given meanings or another set of words. What do the following words in the passage refer to? ඒකත් හැමතිස්සෙම එනවා. මේ pronouns දීලා he කියන එකෙන් මේ paragraph එකේ කාටද refer කරේ? they කියන එකෙන් you කියන එකෙන් ඒ වගේ pronouns දීලා අපිට උත්තර ලියන්න එනවා. Select the correct response to complete the sentence. Bob felt blank about his father's response. තාත්තගේ response එකට මොකක්ද බොබ්ට දැනුණ හැඟීම? Let's try to read and see how far we can remember these things while reading. And when we write the answers, if we have forgotten, we can go back to the passage and check what the answers are. Let's start. Last week, Rob Stone, the famous British actor and star of many Hollywood films, had a party for his 53rd birthday. එතකොට ගිය සතියේ මේ ඉතාම ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් ෆිල්ම්ස් වල ඇක්ට් කරපු බ්‍රිටිෂ් නළුවෙක්, බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික නළුවෙක් 53 වෙනි බර්ත්ඩේ එකට උපන්දිනයට පාටි එකක් තිබුණා. Rob invited a lot of other actors to his beautiful home for the party. තවත් නළුව හුඟ දෙනෙක්ට මේ ලස්සන ගෙදරට පාටි එකට ආරාධනා කරා. After dinner, he stood up and spoke to everyone there. රාත්‍රී ආහාරයෙන් පස්සේ නැගිටලා හැමෝටම කතා කරා. He told them about something that happened when he was at school 40 years ago. අවුරුදු 40කට ඉස්සෙල්ලා පාසලේදී වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරා. As a school boy, පාසල් ළමෙක් හැටියට. Rob loved the theatre and he was very happy when he had his first part in a play. උඟා කාසා වෙලා තියෙනවා නාට්‍යවල රඟපාන්න. පළවෙනිම ඒ නාට්‍යයක රඟපාන්න ලැබුණ කොටස ගැන හුඟක් සතුටු වෙලා තියෙනවා. It was a very sad play by Shakespeare, the 16th century English writer. එතකොට ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ නාට්‍ය කරුවෙක් වන ෂේක්ස්පියර්ගේ නාට්‍යයක තමයි රඟපාන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. හරිම දුක හිතෙන ප්ලේ එකක. Rob played the part of an old man who had to die on stage. වයසක කෙනෙක්ගේ රෝල් එකක් තමයි
රංගපාලා තියෙන්නේ die on stage. එතකොට වේදිකාවේ මැරෙන්න තිබිලා තිනවා රොබ්ට. He practiced and practiced to do the part well. ගාක් පුහුණු වුණා මේ කොටස හොඳින් රංගපාන්න. He had to lie on a bed, say a few words to say goodbye to his sons and then shout in pain and die. එච්චර තමයි තිබුණේ. ඇඳක් උඩ දිගා වෙලා ඊට පස්සේ වචන කිහිපයක් කියලා පුතාලට සමු දීලා goodbye කියලා ඊට පස්සේ හුඟක් හයියෙන් වේදනාවෙන් කෑ ගහලා shout in pain and die. Like all the other parents, Mr. and Mrs. Stones came to watch their son in the play. අනිත් parents ලා වගේම මේ Mr. and Mrs. Stones, Bobගේ parents ලා තාවා මේ play එක බලන්න. They were eagerly waiting to see their son acting. හුඟක් ආසාවෙන්නේ parents ලා බලන් ඉන්නේ තමුන්ගේ ළමයි stage එකේ දකින්නකම්. ඒ වගේම මේ parents දෙන්නත් හුඟක් ආසාවෙන් බලන් හිටියා. Rob told his guests, I shall never forget that evening. දැන් මේ පාටි එකේදී Rob කියනවා යාගේ අමුත්තන්ට ඒක අහලා තිබුණා මතකයිද? අපි ඒක ඕනම් මාක් කරලා මතක තියාගමු. I shall never forget that evening. මට කවදාවත් ඒ හවස අමතක වෙන්නේ නැහැ. It was terrible. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි නරක දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අමතක වෙන්නේ නැත්තේ. As I died, දැන් මම මැරුණනේ ස්ටේජ් එකේ රංගපානකොට ඒ චරිතය හැටියට. I could hear my father laughing. මගේ තාත්තා හයියෙන් hina වෙනවා ස්ටේජ් එකටම ඇහුණා කියලා කියනවා. I still remember now how bad I felt and I have not asked my father to watch any of my plays since then. එදා ඉඳලා since then මම නම් මගේ තාත්තට මගේ ඩ්‍රාමා බලන්න කිව්වේ නෑ. I felt bad. මේකත් අහලා තිබුණා ප්‍රශ්නයක how did he feel? එයාට හුඟක් ඇත්තටම දුක හිතෙන්න ඇති. මොකද මේ වගේ චරිතයක් රංගපාන අවස්ථාවේදී තාත්තා hina වුණ නිසා. Read the statements and mark true or false. හරිද වැරදිද? අපි බලමු මතකයිද කියලා. මතක නැත්නම් ආපහු ගිහිල්ලා බලමු. Rob Stone went to a beautiful hotel for his birthday. නෑ නේද? ලස්සන ගයක් කියලා නේද තිබුණේ? මේ බලන්න. මෙතන තියෙනවා Rob invited a lot of other actors to his beautiful home කියලා. So we can see that it is false. හරියට පැහැදිලිව ලියන්න. True or false? T අකුරයි F අකුරයි එක වගේ පේන්නේ නැති වෙන්න. Rob could speak to everyone at the party. Rob invited a lot of other actors to his beautiful home for the party. එතකොට මේ ඩිනර් වලින් ඉවර වෙලා නැගිටලා he spoke to everyone there. හැම කෙනෙක්ටම කතා කරා. හැමෝටම තමයි මේ කිව්වේ මේ තමුන්ට වෙච්ච දෙයක් ගැන. True. Who are invited for Rob's birthday party? කවුද Robගේ birthday party එකට invite කරලා හිටියේ? A lot of other actors. Who was the playwright of the play that Rob took part in his school days? ඒක අපි දැක්කා අමතක වෙන්නෙම නැති නමක්නේ. විලියම් ෂේක්ස්පියර්. එතන තිබුණේ ෂේක්ස්පියර් විතරයි. ඒ ලිව්වත් ඇති ෂේක්ස්පියර්. What happened to the old man according to the play? The old man of the play died.
Complete the sentence using words from the passage. Rob told his guests. අපි ඒක මාක් කරා කියවනකොටම දැන් තියෙන්නේ ලියන්න විතරයි. I shall never forget that evening. එතකොට අපි ඒකේ විදියට මෙතන ලියනවා I shall never forget that evening. Find a word from the passage which has the same meaning as the following. මෙතන performed repeatedly කියන එකට he practiced and practiced කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හුඟක් සැරයක්. එතකොට තනි වචනයක්ම නෙමෙයි. හැබැයි ඒක තමයි මෙතනින් ගන්න වෙන්නේ extremely bad කියන එකට. terrible කියන එක ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ලියමු. Then we have, what do the following words in the passage refer to? He and they. They කියන්නේ Mr. and Mrs. Stones, Rob's parents. මෙතන he told them about something that happened when he was at school 40 years ago. එතකොට he කියන්නේ Rob. Select the correct response to complete the sentence. Rob felt blank about his father's response. Rob felt bad about his father's response. And that's the 8th question. And after doing this, we can start looking at the essays, the compositions, and the dialogues, and also the stories which come under Test 16. Write on one of the following. Use about 200 words. අපිට එතන පේනවා ස්පීච් එකක් ලියන්න තියෙනවා, ආටිකල් එකක්, ඒ වගේම අපිට ඩයලොග් එකක් ලියන්න තියෙනවා, ස්ටෝරි එකක් කම්ප්ලීට් කරන්නත් තියෙනවා. මේවාට ලකුණු 15ක් ගන්න නම් පරිස්සමෙන් තෝරගන්න ඕනේ. අපිට ස්ටෝරි එකක් ලියන්නද දක්ෂ, එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් එකක් ලියනවා නම් අපි නැචරල් ස්පීච් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට කතා කරන්න පහසුවෙන් පුළුවන් නම් ඩයලොග් එකක් පටන් ගත්තට කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ආටිකල් එකක් ස්පීච් එකක් ලියන එක පහසුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒක ලියන්න ඕනේ. හැබැයි ලැන්ග්වේජ් කියලා කොටසකටත් ලකුණු ලැබෙන නිසා ස්පීච් එකක් ලියනවා නම් ඒකට අදාළ විදියට භාෂා ශෛලිය අපි හසුරවන්න ඕනේ. කතා කරන භාෂාවත් ඇතුල් කරලා ආටිකල් එකක් නම් අපි පබ්ලික් ඔඩියන්ස් එකකට ලියන හින්දා මැගසින් එකක වගේ නිවුස් පේපර් එකක වගේ යනවා නම් ඒ දේ හිතලා ලියන්න ඕනේ. මොකද අපිට ලකුණු ලැබෙනකොට මේ 15 කන්ටෙන්ට් එකට, ඒ කියන්නේ ලියන කරුණු වලට හොඳට ඒක සම්බන්ධ කරලා ලස්සනට සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරනවට ඒකටත් ලැබෙනවා, කරුණු වලටත් ලැබෙනවා, ලැන්ග්වේජ් එකටත් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි පරිස්සමෙන් මාතෘකා තෝරගන්න ඕනේ. ලියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ලියන්නත් ඕනේ. Let's start with the speech. අපි කතාවකින් පටන් ගමු. ඒක තමයි පළවෙනි එක. Be green and save the environment. Include the following. දැන් පුතාලා මෙහිම මාතෘකාවක් තෝරගන්නකොට පරිස්සමෙන් බලන්න හරියටම කියන දේ දන්නවද කියලා. Be green කිව්වම හරිම අමුතුයිනේ.
හැබැයි environment ගැන තිබුණ units හොඳට පාසලේදී කරපු දුවෙක් පුතෙක් නම් කිසිම බයක් නැතුව ලියන්න ගන්න පුළුවන්. green කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. To be eco-friendly, environmental friendly. පරිසර හිතකාමී වීමට තමයි be green කියන්නේ. එතකොට reducing the carbon footprint, recycling, the 3R concept, ඒ වගේ දේවල් දන්නවනම් මේක ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මාතෘකාවේ මෙහෙම ටිකක් නොතේරෙන වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අත ගහන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි pupils book එකේ activities ඔක්කොම කරපු කෙනෙක්ට නම් මේක හරිම පහසුයි. මොනවද? plant trees වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ගස් සිටුවීම, home gardening, minimizing the use of polythene. අපි හුඟක් සැරයක් කියලා තියෙනවා මේ polythene භාවිතය අඩු කරන්න. proper waste management, හොඳට කසල කළමනාකරණය කරන එක. ඒ වගේම recycling, educating others, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය, අනිත් අයව දැනුවත් කිරීම. Be green and save the environment. දැන් අපි කතාවක් නිසා පටන් ගන්නවා. Good morning dear teachers and friends. Have you ever thought about being green? If you haven't, let's give it a thought කියලා. දැන් මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ මේ ඉස්සෙල්ලාම ආචාර කරන ටික good morning dear teachers and friends කියන එක principal ඉන්නවා නම් principalට chief guest ඉන්නවා නම් chief guest ඒ ටික අනිවාර්යයි. මේ ටිකත් ලස්සනයි පුතාලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් හිතලා තියෙනවද මේ green වෙනවා කියන එක ගැන? If you haven't, මෙච්චර කල් හිතලා නැත්තම් let's give it a thought. අපි ඒ ගැන දැන් හිතලා බලමු. ඒ වගේ කැලලක් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ලස්සනයි. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ ටික අනිවාර්යයි. What is to be green? මොකක්ද අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලත් අපි මේ වගේ දෙයක් තමයි කරේ. audience එකේ අවධානය, attention එක අපි කෙරෙහි යොමු කර ගන්නවා. It means to live in such a way that we do not harm the environment in any way. Live in such a way කියලා අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේකේ තේරුම තමයි පරිසරයට කිසිම ආකාරයකින් හානියක් නොවන විදියට ජීවත් වීම කියලා කියනවා. Harm the environment in any way. Unfortunately, only a few people think that way. Unfortunately, අවාසනාවන්ත ලෙස කිහිප දෙනයි මේ විදිහට හිතන්නේ. Many forests are being destroyed due to agricultural and developmental purposes. දැන් කිහිප දෙනයි කියවනේ මේ විදිහට හිතන්නේ. එහෙනම් ඇත්තට මොනවද වෙන්නේ? හුඟක් කැලෑ විනාශ වෙනවා. Forests are being destroyed. Due to කියන්නේ හේතුව කියන විදිහ, agricultural and developmental purposes කියන්නේ කෘෂිකාර්මිකේ වගේම සංවර්ධනය ආශ්‍රිත හේතු නිසා තමයි ඒ අරමුණු නිසා තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. Forest විනාශ වෙන්නේ. Releasing of harmful gases from vehicles and factories cause pollution. ඒ වගේම මොකද්ද තව කියන්න පුළුවන්? මෙහෙම හුඟක් හානිදායක වායුන් වාහනවලිනුත් කර්මාන්තශාලාවලිනුත් රිලීස් වෙන නිසා ඒකෙන් pollution, ඒ කියන්නේ පරිසර දූෂණය සිදු වෙනවා. All these activities will increase global warming. මේ හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම increase වැඩි කරනවා global warming, ඒ කියන්නේ ගෝලීය උණුසුම. Improper waste management systems too create a negative impact on the environment. too කියලා කිව්වේ දැන් මෙතනත් කියන්නේ අපි පරිසරය හානි වෙන විදි. ඒ වගේ තව කරුණක් එකතු කරන හින්දා too කියලා අපි දානවා. Improper waste management systems. ඒ කියන්නේ හරියට ක්‍රමවත් නැති කසල කළමනාකරණය කරන ක්‍රම නිසාත් මේ දේම වෙනවා. මොකද්ද? Create a negative impact. ඒ කියන්නේ වැරදි නරක ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ඇති වෙනවා මේ නිසා කියලාත් කියනවා. On the environment. මොකක් නිසාද? Improper waste management systems. ඒ කියන්නේ අක්‍රමවත්
කසල කළමනාකරන ක්‍රම. Our planet will then become a place which is not suitable for living. Then ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් අපේ මේ පෘථිවිය කියන planet එක හුඟක්ම නුසුදුසු තැනක්, not suitable, නුසුදුසු තැනක් වෙනවා ජීවත් වීමට. What should we do, my dear friends, to minimize this? ආය ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හුඟක් ලස්සනයි මේ වගේ මගදී ප්‍රශ්න අහනවා නම්. එතකොට අපි දන්නවා මේ ලියන කෙනා ස්පීච් එකක් ලියන බව හරියටම දැනගෙන තමයි ලියන්නේ කියලා. දැන් යාළුවන්ගෙන් සභාවේ ඉන්න අයගෙන් අහනවා මොකක්ද අපි මේකට කරන්න ඕනේ? මේක අඩු කරන්න. මිනිමයිස් කියන්නේ මොකක්ද? අඩු කරන්න. We all must try to counterattack what is happening around us. ඒ කියන්නේ අපි වටේ සිදුවෙන දේවල් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ. Planting trees is immensely important to save our planet. අපි ජීවත් වෙන මේ පොළව බේර ගන්න immensely important. ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ගස් වැවීම. Every individual must reduce the use of polythene and opt to use eco-friendly products. Reduce. හැමෝම polythene භාවිතය අඩු කරලා eco-friendly කියලා අපි හුඟක් සැරයක් කතා කරලා තිනවා. පරිසර හිතකාමී දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා. Proper waste management methods, including recycling, will also contribute towards this process. Contribute towards this process කියන්නේ මේ දෙයට දායක වෙනවා. Contribute කියන්නේ දායක වෙනවා. මොකක්ද දායක වෙන්නේ? Proper waste management methods. හොඳ කසල කළමනාකරණය කරන ක්‍රමත් මේ දෙයට දායක වෙනවා. Contribute. Recycling ගැනත් අපි මෙතන කියනවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. ඒකත් අපි හුඟක් සැරයක් මේ පේපර් එකේදීත් recycling කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. Moreover කියන්නේ අපි තවද කියලා එකතු කරනකොට ඒ වගේ වචන දාන්න ඕනේ. It is important to educate others about the need to protect our environment. අපිට guidelines වල දීලා තිබුණා මේ විදිහට අපි අන් අයව දැනුවත් කිරීමත් මෙතනදී වැදගත් වෙනවා කියන එක ලියන්න කියලා. ඒකයි මේ it is important to educate others කියලා තියෙන්නේ. අන් අයව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමත් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ මොනවටද? To protect the environment. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න. Let us determine to be green and save our planet for our future generations. ඒ කියන්නේ අපේ අනාගත පරම්පරාවට මේ පෘථිවිය අපි ජීවත් වෙන පොළව රැක ගන්න ඕනේ. අපි green වෙලා. ඒ කියන්නේ green වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? පරිසර හිතකාමී වෙලා මේක රැක ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි අදිෂ්ඨාන කර ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා we can start from our own homes and gardens කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේම ගෙදරින් අපේම ගෙවත්තෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. I hope I was able to draw your attention towards this timely need. දැන් අපි ඉවර කරන්න යනකොට නිකම්ම thank you කියන්න බෑනේ. අපි කියනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබේ අවධානය මේ වගේ timely need එකක්. ඒ කියන්නේ කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් යොමු කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා හිතනවා. කියලා මම අපි කතා කරන කෙනා කියනවා. Draw your attention කියන්නේ ඔබේ අවධානය යොමු කරව ගන්න මේ වගේ timely need එකකට. ඒ කියන්නේ කාලීන අවශ්‍යතාවයකට. මගේ කතාව තුළින් මේක පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. I would like to end my speech with a quote by Stuart Udall. ඒ කියන්නේ හරිම ලස්සනයිනේ අපි කවුරු හරි කියපු ලස්සන saying එකකින් අපේ speech එක ඉවර කරනවා නම් මතක තියෙනවා නම් එහෙම එකක් දාන්න. මෙතන මම තෝරගෙන තියෙන එක බලන්න. Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man. ඒ කියන්නේ අපේ මාතෘකාවට හරිම අදාළයි. අපි සැලසුම් කරනවා නම් වාතය, ජලය, ඒ වගේම ගස්වැල්, ඒ වගේම සතුන් ඒවා ආරක්ෂා කරන්න අපි සැලසුම් කරනවා නම්
ඒ කියන්නේ ඒක සමානයි අපි මිනිසාව ආරක්ෂා කරන්න කරන සැලසුමකට කියලා. ඒ විදිහේ කෝට් එකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් ඊට වඩා සරල ඒ වෙලාවට මතක් වෙන පොඩි දෙයක් හරි කමක් නැහැ. ක්ලාස් ඇක්ටිවිටි එකක් වගේ කරනවා නම් මේ වගේ එකක් ලියන්න පහසුයි. මොකද අපිට හරිද වැරදිද කියලා බලලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් විභාගයකදී ලියනවා නම් සමහර විට අර හරිම වචන ටික මතක් වුනේ නැත්තම් ලියන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් පුතාලට සාමාන්‍යයෙන් නිතරම එන මාතෘකා ටිකක් බලලා ඒ වගේ කෝට් එකක් දෙකක් පුරුදු වෙලා හිටියත් පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. Thank you, have a good day කියලා අන්තිමට ඉවර කරනවා. ඉවර කරන විවිධ ක්‍රමත් අපි කරලා තියෙනවා. මේක එක විදිහක්. B. An article to your annual newsletter on the following topic. දැන් ආටිකල් එකක් ලියන්න තියෙනවා. Importance of reading storybooks. Include the following. Why it is necessary to read storybooks, ways of getting the storybooks, best time of the day to read, what we can do to make it a habit. A. Storybooks කියවන එක අවශ්‍ය. කොහොමද storybooks අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්? මොන වෙලාවෙද වඩාත්ම සුදුසු storybooks කියවන්න? ඒ වගේම කොහොමද ඒක පුරුද්දක් කරගන්නේ? අන්න ඒ ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකත් බලාගෙනම අපි පටන් ගමු අපේ ආටිකල් එක කොයි වගේ වෙන්න ඕනේද කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න. Importance of reading storybooks. There is a famous saying which goes as reading makes a full man. අපිට ඒ වගේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ කියමනකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අමාරු නෑ මතක තියාගන්න. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. Reading makes a full man. I believe in this idea because reading helps a person's life in many ways. I believe in this idea කියන්නේ මම මේ අදහස ගැන හුඟක් විශ්වාස කරනවා. Hey, reading helps a person's life in many ways. කියවීම කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට ඉතාමත්ම විවිධ ආකාරවලින් උදව් කරනවා. In a nutshell. දැන් මේක පුතාලට කලින් හම්බ වෙලා තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්ද? In a nutshell කියන එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒ කියන්නේ සාරාංශයක් විදිහට without reading the life of a human being is incomplete. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් කියවන්නේ නැත්තම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය අසම්පූර්ණයි කියලා තමයි අපි ඒ introduction එකෙන් කියන්නේ. Reading offers many benefits. ඒ කියන්නේ කියවීම අපිට හුඟක් ප්‍රතිලාභ අත් කරලා දෙනවා. When particularly focusing on storybooks, දැන් අපි reading ගැන general comment එකක් සාමාන්‍ය දෙයක් කිව්වා. හුඟක් දේවල් වලට අදාළ කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. එතනින් storybooks වලට විශේෂ අවධානයක් අපි යොමු කරන්න ඕනේ අපේ මාතෘකාවට අනුව. එතකොට අපි අර පළවෙනි sentence එකෙන් ඊළඟ එකට ප්‍රවිෂ්ටය ගන්න තමයි මේ කියන්නේ. When particularly focusing on storybooks, කතන්දර පොත් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන විට we can see how they create a positive impact on our lives. අපිට පේනවා ඒවා අපේ ජීවිතවලට හොඳ ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් අත් කරලා දෙන බව. ඉම්පැක්ට් එකක් කියනකොට ප්‍රතිඵලයක් කියනවට වඩා හොඳ බලපෑමක් අපිට ඇති කරනවා positive impact එකක්. It is a meaningful pastime activity which makes us feel relaxed and satisfied. ඒ කියන්නේ හරිම අර්ථවත් අපිට leisure time එකේදී අපේ විවේක කාලයේදී කරන්න පුළුවන් ඒක ක්‍රියාකාරකමක් තමයි පොත් කියවන එක. ඒකෙන් මොකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ? feel relaxed. අපිට බොහොම විවේක සුවයක් දැනෙනවා. ඒ වගේම අපිට බොහොම සෑහීමකටපත් විය හැකි ගතියක් දැනෙනවා. දැන් පුතාලට පේනවද අපි මේ මොකක්ද කරන්නේ කියලා? topic sentence එකේ introduce කරපු දේවල් කියනවා. When we did paragraph writing, can you remember we did something called a topic sentence. ඒ කියන්නේ paragraph එකේ පළවෙනි වාක්‍යය. ඒ වාක්‍යයෙන් අපි හඳුන්වනවා අපි paragraph එකේ කියන්න යන දේවල්. එතකොට ඊට අදාළ දේවල් තමයි මේ paragraph එකේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලා හොඳට සංවිධානාත්මකව well organized presentation of ideas. ඒ කියන්නේ අපේ අදහස් හොඳට සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකට ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ විදිහට හරියට paragraphs වෙන් කරලා
හරියට අදහස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා ගලපලා ලියනකොට. දැන් අපි කිව්වා මේක අර්ථාන්විත විදිහක් අපේ විවේක කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. අපිට බොහොම විවේක සුවයක් දැනෙනවා. ජීවිතේට පොසිටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් ඇති වෙනවා. බොහොම සෑහීමකටපත් විය හැකි හැඟීමක් ඇති වෙනවා. තවත් තියෙනවා we learn about life experiences. අපි ජීවිත අත්දැකීම් ගැන දැනගන්නවා මොන වගේවද? Which we have never been exposed to through storybooks. Never been exposed to. අපිව expose කියන්නේ සාමාන්‍ය නිරාවරණය වෙනවා කියන එකනේ. හැබැයි මෙතන හැටියට බැලුවොත් එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියන්නේ අපිට පෞද්ගලිකව අත්දකින්න බැරි වෙච්ච ජීවිත අත්දැකීමුත් අපිට පොත් වලින් දැනගන්න පුළුවන්. Moreover, තවත් අපි ඒකට අදහසක් එකතු කරනවා. When we live with the characters we empathize and sympathize, we become kind and sensitive people. When we live with the characters කියන්නේ මොකද්ද? අපි කියවනකොට අපි චරිතත් එක්ක ජීවත් වෙනව නේද? Live with the characters. ඒක අපි චරිතත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට කරන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් නෙවෙයි ඊට වැඩියෙන් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙක හුඟක් කරනවා. empathize, sympathize. අපි අනුකම්පා කරනවා. sympathize. empathize කියන්නේ ඒ කැරක්ටර් එක අපි කියලා හිතාගෙන අපි පොත කියවනවා. ඒක තමයි නේද වැඩියෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ දේවල් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? We become kind and sensitive people. හරිම කරුණාවන්ත, බොහොම සංවේදී මිනිස්සු බවට අපි පත් වෙනවා. ඒ අර චරිතවලට දුක දැනෙනකොට අපිටත් දැනෙනවා. සතුට දැනෙනකොට අපිටත් දැනෙනවා. අපි ඒ චරිත කියලායි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ වෙනකොට අපේ හිත නොදැනීම හරිම කරුණාවන්ත, සංවේදී හදවත් බවට පත් වෙනවා. වැරදි පොතපත කියෙව්වොත් ඕකේ අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. We can borrow books from libraries and friends. අපි පොත් ලබා ගන්න ක්‍රම. එතකොට පුස්තකාල වලින් පුළුවන්, යාළුවන්ගෙන් පුළුවන්. We also can collect our pocket money to buy our favorite storybooks. අපිට ලැබෙන pocket money තියෙනවනේ. ටික ටික මොනවා හරි ගන්න. ඉතින් ඔය අනවශ්‍ය junk food එකක් හරි නැත්නම් පොඩි කෙටි කෑමක් හරි ගන්නේ නැතුව අනවශ්‍ය විදිහට ලැබෙන pocket money එකතු කරලා අපිට පුළුවන් හොඳ ගාණක් එකතු කරලා අපි කැමතිම පොත් ගන්න. මේ එක එක ක්‍රම නියෝජනා කරන්නේ පුතාලට එක එක ක්‍රම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේවා උදාහරණ විතරයි. Reading can be done at any time. According to my opinion. ඒ කියන්නේ ඕන වෙලාවක කියවීම කරන්න පුළුවන්. According to my opinion, එහෙම කියන්නේ මොකද්ද? මගේ අදහසට අනුව ඒකත් හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. The evening is the best time to read storybooks. හවස තමයි storybooks කියවන්න තියෙන හොඳම වෙලාව. However, some may prefer the mornings. ඒ වුණාට සමහර අය උදෑසන prefer කරන්න වඩා කැමති වෙන්නත් පුළුවන්. Having storybooks is not sufficient. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? storybooks තිබුණා කියලා ඇති නැහැ. Not sufficient. මදි. We must make it a habit to read books. අපි පුරුද්දක් කරගන්න ඕනේ story books කියවන එක. One way to inculcate this habit is to have a time slot in our daily routine to read at least a part of a story. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? time slot එකක් කියන්නේ එක ක්‍රමයක් තමයි මේ habit එක ඇති කරගන්න. පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරලා තිනවා අපේ දිනචර්යාවේ daily routine එකේ පොඩි කොටසක් හරි කියවන්න. එතකොට ඒ story book එකෙන් පොඩි කොටස දිනපතාම කියවලා ඉවර වෙනවා. ඒක ක්‍රමයක්. We also can buy books during the literary month every year. තව ක්‍රමයක් එකට ගිහිල්ලා අර සාහිත්‍ය මාසයේ ගොඩාක් අඩු ගණන් වලට පොත් විකුණන්න තියෙනවා ප්‍රදර්ශනවල. ඒ කාලෙට ගිහිල්ලා පොත් ටිකක් වැඩියෙන් ගන්න එක. habit එකක් කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. මොකද අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ පොත් ටික ගන්න නම් මේ අවුරුද්දේ ගත්ත පොත් ටික ඉවර කරන්න ඕනේනේ. එතකොට ඉබේම අපි කොහොම හරි වෙලාව හොයාගෙන මේක කරන්න පෙළඹෙනවා. Another way is to finish reading a book during each school holiday. Another way.
තවත් ක්‍රමයක් තමයි හැම පාසල් නිවාඩුවේම එක පොතක් කියවලා ඉවර කරන එක. ස්කූල් හොලිඩේ පාසල් නිවාඩුව එක. If we read good story books regularly, අපි මේ හොඳ කතන්දර පොත් නිතිපතා කියවුවොත් regularly. ඒ වගේම අපිට මෙතන තවත් වචනයක් තිබුණා. Another way is to finish reading a book during school holiday එක තුල. අපි නිතිපතා හොඳ පොත් කියවුවොත් we will develop into balanced individuals. ඊටම සමබර පුද්ගලයෝ ලෙස අපිට ඉදිරියේදී අපේ චරිතය සංවර්ධනය වෙනවා, සමබර පුද්ගලයෝ බවට පත් වෙනවා කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Following that article, we are moving on to a dialogue. What is the dialogue about and who is talking? අපිට පේනවා O level exam එක පාස් වෙලා best friend ඔයයි ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේකේ O level පාස් වෙච්ච. You have decided to do the A level in the science stream. එක්කෙනෙක් විද්‍යා විෂයන් කරන්න හිතනවා. අනිත් එක යාළුවා ආර්ට් ස්ට්‍රීම් එකේ කරන්න හිතනවා. ඒ දෙන්න අතර මොන වගේ ඩයලොග් එකක්ද ඇති වෙන්න පුළුවන්? Supporting each other's views. Supporting each other's views කියන්නේ විරුද්ධ වෙමින් නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් අර අනිත් එක්කෙනාගේ ඔපිනියන් එකට ගරු කරමින්, උදව් කරමින් අනිත් එක්කෙනා කැමති දෙයට ඒ විදිහට තමයි ඩයලොග් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕනේ. First we'll read the dialogue. ඩයලොග් එකක් අපි නවත්තන්න නැතුව කියනකොට තමයි ලස්සනට අර අදහස් ටික මොකක්ද කියලා හොඳට තේරෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු පුතාලට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි ඒ තැන් වලට අවධානය ආපහු යොමු කරමු ඇවිල්ලා. මලිත් දැන් සනුත් කියලා නම් දෙකක් දාලා තිනවා. You and your friend. එහෙම නැත්නම් you and friend කියලා දාන්නත් පුළුවන් නම් දෙකක් නැතුව. Hey Sanut, congratulations. Sanut, congratulations to you too. So glad that we both have reaped the harvest of our hard work. Malit, yes, that's true. Now we can relax for some time. Sanut, while relaxing, we must think about our A-level subjects too. Malit, I was thinking the same. As you know, I was anyway planning to study in the science stream. Sanut, that's good. You can then become a doctor. Your childhood dream. Thank you, Malit. What about you? Have you decided on your subjects? Well, I want to study in the art stream. Do you have any ambition in particular? You haven't told me before. That's because I didn't have an idea then. Now I want to become a lawyer. Oh, I think you want to follow your grandfather's footsteps. Yes, Malit, he spoke to me after my O-level exam. I was inspired. I'm happy about your choice. It suits you too. As a debater, you have gained some experience too. Well, I hope so. I will be selecting logic, English and political science. A good choice. I wish you all the best. My best wishes to you too. දැන් බලමු මොනවද කිව්වේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න කතා වෙනවා, congratulate කරලා results වලට සුබ පතලා කියනවා reap the harvest. ඒ කියන්නේ අපි අස්වැන්න නෙලාගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපේ මහන්සියට අපි ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඉවරයි කියලා. දැන් පුතාලත් විභාගයෙන් පස්සේ මේ වගේ ඩයලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට පාඩම් කරලා හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් යාළුවෙක් හම්බුනහම මේ වගේ සතුටෙන් නෙමෙයි කතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අනිත් එක්කෙනා කියනවා yes that's true. දැන් අපි බලමු අර ඩයලොග් එකක් ලියන වෙලාවක අපි විශේෂයෙන්ම ඇතුළත් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට දාන්න පුළුවන්
that's true වගේ ඒවා. Yes, that's true. ඔව් ඒක ඇත්ත තමයි කියලා අපි එකඟ වෙනවා. අපි දැන් නිදහසේ ඉන්නවා, රිලැක්ස් කරනවා. හැබැයි සනුත් කියනවා මේ රිලැක්ස් කරන ගමන් අපි A level subjects ගැන හිතන්න ඕනේ නේද කියලා. මලිත් කියනවා අර එක්කෙනෙක් කියපු දේ අනිත් එක්කෙනා අනුමත කරනවා වගේ. ඒ වගේ දෙයකදී අපිට කියන්න පුළුවන් I was thinking the same. මමත් ඒකම තමයි මේ හිතුවේ. As you know, අන්න ඒ වගේවත් අපිට ඩයලොග් එකකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දන්න විදිහට මම නම් කොහොමත් කරන්න හිටියේ science stream එකේ. I was anyway planning to do study. එතකොට සනිත් කියනවා that's good කියන එකත් අපිට මෙහෙම ඩයලොග් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඒක හුඟක් හොඳයි කියලා කියන්න. එතකොට මේ childhood dream, ඒ කියන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා තිබුණ සිහිනය ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා සනුත් කියනවා. ඒකට මලිත් තෑන්ක් කරනවා. ඒ විදිහට මගේ childhood dream එක මට රියලයිස් කරගන්න පුළුවන් කියලා යාළුවා කිව්වහම ඒකට යාළුවාට තෑන්ක් කරනවා. එතකොට what about you? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා කවුද වෙන්න කැමති? ඔයා මොනවද තෝරගන්නේ කියන එක කෙලින්ම වචනයෙන් අහන්න නැතුව context එකේ හැටියට. ඒ කියන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ මේ වචන පාවිච්චි නොකර කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි හැදුවානේ මෙතන. ඒ කියන්නේ දැන් කතා කරන්නේ subjects ගැන තමයි කියලා තේරෙනවා. ඒ නිසා what are the subjects you are going to choose කියලා අහන්න හේතුවක් නැහැ. What about you? Have you decided on your subjects? ඔයා decide කරලා තීරණය කරලා තියෙනවද? සනුත් එතකොට කියනවා well කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩයලොග් එකක මේ වගේවත් දාන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික විදියට කතා කරනකොට පොඩි gaps ගන්නවා කතා කරන තැන්වලදී. well by the way ඒ වගේ තැන් වල ඒ වගේව දාන්න ඕනේ. well I want to study in the art stream. මම කලා විෂය ධාරාව තමයි ඉගෙන ගන්න කැමති කිව්වහම තමයි මලිත් අහන්නේ particular ambition එකක්. විශේෂයෙන් මොකක් හරි හිතන් ඉන්න මම මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවද ambition එකක්? මොකද එයා මීට කලින් මලිත් ඒ ගැන කියලා නැහැ. ඒවා අපි හිතලා දාපු දේවල් ඩයලොග් එක ලස්සන කරන්න අපි කතා බහක් ගොඩ නගනකොට ඒ වගේ නිර්මාණාත්මක විදිහට හිතන්න වෙනවා. ස්ටෝරි එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. ඒකයි මම පුතාලට මුලින්ම කිව්වේ මේ තෝරා ගැනීම හරි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. විභාගයකදී කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත උත්තර ලියනකොට 4ක් තියෙනවනේ. එතකොට ලේසි මේක තෝරගත්තාම හරි. මේක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තෝරගන්න. සනුත් කියනවා ඇයි මම මෙහෙම කිව්වේ නැති හේතුව මම එහෙම කිසිම දෙයක් කලින් හිතාගෙන හිටියේ නෑ. I didn't have an idea then. ඒ වෙනකොට මට අදහසක් තිබුණේ නෑ. දැන් මට ලෝය කෙනෙක් වෙන්න, නීතිඥවරයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා එයා කියනවා. එතකොට මලිත් කියනවා එහෙනම් ඔයාගේ grandfatherගේ footsteps follow කරන්නද යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ පාරෙම ඒ මගේම යන්නද හදන්නේ කියන එක. එතනදී අපිට පේනවා grandfather ලෝය කෙනෙක් කියලා ඒක කියන්නේ නැතුව කියපු විදිහක් තමයි අපිට එතන කියන දෙයින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. I think you want to follow your grandfather's footsteps කියන එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් grandfatherගෙන් තමයි මේ inspire වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වචනේත් අපි කිව්වා නේද? දැන් බලමු ඒක. inspired. grandfatherගෙන් තමයි මම inspire වුණේ කියලා කියනවා because he spoke to me after my O level exam. එතකොට ඒ වෘත්තියට ආසාවක් මොටිවේෂන් එකක් ඇති වුණේ grandfather කතා කරාට පස්සේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මලිත් කියනවා මේ choice එක, ඒ කියන්නේ ඔබේ තෝරා ගැනීම ගැන මම සතුටුයි. අපිට guidelines වල කිව්වනේ support each other's viewpoints කියලා. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ කොටස් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒකට එකතු කරනවා as a debater. පාසලේ විවාද කණ්ඩායමේ කෙනෙක් හැටියටත් හුඟක් ඒ සම්බන්ධයෙන් some experience, ඒ කියන්නේ some experience යම් කිසි experience එකක් අත්දැකීමක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට ලෝය කෙනෙක් වෙන්න යන ගමනට ඒකෙත් උදව්වක් තියෙනවා කියන එක. සනුත් well I hope so. අන්න ඒකත් අපිට ඩයලොග් එකක් ලියන වෙලාවක ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විදිහේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. ඔව් මම හිතනවා එහෙමයි කියලා. එතකොට එයා සිලෙක්ට් කරන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික කියනවා. ඊළඟට
මලිත් ඒක අනුමත කරනවා ඒක හොඳ තෝරා ගැනීමක් කියලා. ඊට පස්සේ විශ් කරනවා. විශ් කරන එකත් එතන වටිනවා. අන්තිමට අනිත් යාළුවත් විශ් කරනවා. My best wishes to you too. ඉස්සෙල්ලා විශ් කරපු කෙනාට යාළුවා ආපස්සට විශ් කරනවා. And that's the end of our dialogue. We are moving on to the final activity. The last option you have is to write a story. I feel that it has to be your last option too. මොකද මං එහෙම කිව්වේ? මෙතන last දීලා තියෙනවා වගේම ඕගොල්ලන්ගේ තෝරා ගැනීමෙදිත් මේක last option වුණොත් හොඳයි. මොකද story එකක් ලියන්න ගිහිල්ලා වෙලාව ටිකක් manage කරගන්න බැරි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. marks දෙනකොට middle හරියටම beginning middle end පැහැදිලි මුල මැද අග තියෙන පුංචි ස්ටෝරි එකක් වුණත් මුල මැද අග තියෙන ගලා යෑමක් තියෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ අපි ලියන ඒ ඉන්සිඩන්ට් එකේ ස්ටෝරි එකේ. ඒක කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත මේක තෝරගන්න ඕනේ. See how it starts. It was a rainy day at grandmother's house. දැන් grandmotherගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නේ වහිනවා. I thought I would be bored because there was nothing to do until grandmother. Bored. මම හිතුවා මට හරීම කම්මැලි කමෙන් තමයි ඉන්න උනේ කියලා, ඉන්න වෙන්නේ කියලා until දැන් මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. මොකද grandmother ඇවිල්ලා මොනවා හරි කියලා හරි කරලා හරි තියෙනවා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ඉඳලා තමයි අපි නිර්මාණාත්මකව යමක් ගොඩනගන්න ඕනේ. වෙලාව ඇතුළත වචන සංඛ්‍යාව ඇතුළත නිසා ලොකු ස්ටෝරීස් වලට යන්න බෑ. I'll read the story at a stretch first. ඒ කියන්නේ මම එක දිගටම ස්ටෝරි එක කියනවා. පුතාලට එතකොට ස්ටෝරි එකකින් එන්න පුළුවන් අදහස ස්ටෝරි එකක් ගලාගෙන යන්න ඕන විදිහ ගැන හැඟීමක් ඇති වෙන නිසා. ඊට පස්සේ අමාරු තැනක් තිබුණොත් අපි පොඩ්ඩක් ආපහු බලමු. It was a rainy day at my grandmother's house. I thought I would be bored because there was nothing to do until my grandmother called me to show something. I jumped off the bed where I was reading a book and ran towards my grandmother. She showed me the ground which was covered with water. We were almost on an island because the house was surrounded by water. The rain increased in the afternoon. The water level rose to the doorstep. It was only both of us at home. By about 7 p.m. in the night, water came inside the house too. My grandmother wasn't ready for it because it had never happened. It was thundering and lightning. Even the telephone didn't work. We got scared. My grandmother was feeling very cold too. I quickly gave her a blanket. I helped her to climb a few stairs and reach a room which was higher than the other places. I also carried a few valuable things to that place. My grandmother asked me to be safe. She was worried about me. Then I too went there with a blanket and some water. We stayed there the whole night until some neighbors came to help us the following morning. I felt happy to have helped my beloved grandmother at a time of need. හරිම සරලයි. හැබැයි මුලක් මැදක් අගක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කතාවෙන් කිව්වේ? දැන් මේ කියන ළමයා බොහොම නිදහසෙන් නිදාගෙන හිටියා පොතක් කියව. එතකොට තමයි grandmother ඇවිල්ලා එකපාරට කතා කරා. එළියට ගිහිල්ලා බැලුවම හොඳටම වතුර පිරීලා. We were almost on an island කියන්නේ හරියටම අපි දූපතක ඉන්නවට ඉතාම කිට්ටු ගතියක් මෙතන තිබුණා. ඒ මොකද මුළු ගෙදරම වතුරෙන් වට වෙලා ගාඩන් එක. ඒ වගේම දැන් කියනවා ටික ටික වැස්ස වැඩි වුණා. අපි අර පොඩි එක පරිසරයේ වෙන දේවලුත් කතාවකදී කියන්න ඕනේනේ.
කියවන කෙනාට පොඩි කුතුහලයක් දැනෙන විදියට කියුරියොසිටි එක මොකද්ද දැන් වෙන්නේ? වැස්ස වැඩි වෙනවා මොනවා වෙයිද මේ දෙන්නට? ඒ වගේ එලිමන්ට් ස්ටෝරි එකක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වෝටර් ලෙවල් එක වැඩි වුණා, වතුර මට්ටම වැඩි වුණා. දොර ළඟටම දොරේ පඩිය ළඟටම ආවා. ඊට පස්සේ අර මං කිව්වේ පොඩි පරිසරයේ අපිට දැනෙන හැඟීමක් ඇති වෙන විදිහට ලියන්න ඕනේ කියලා. It was only both of us at home කියනකොට දැනෙනවනේ මේ දෙන්න තනියම ඉන්නේ. ගේ වතුරෙන් වට වෙලා දැන් ඊළඟට මොනවා වෙයිද? So you're arousing the curiosity of the reader. You make the reader wants to find out what would happen next. අන්න ඒ විදිහට අපි කරගෙන යනවා පොඩි උනත් කතාව. ඊට පස්සේ දැන් කියනවා grandmother පොඩ්ඩක්වත් ලෑස්ති වෙලා හිටියේ නෑ මේ වගේ දෙයකට. මොකද මේක මීට කලින් කවදාවත් වෙලා නැති නිසා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ මේ ළමයා කරපු දේවල් ටික පොඩි උනාට බලන්න මේ thundering lightning ආපහු අපි අර පරිසරයේ එන ශබ්ද පරිසරයෙන් අපිට ඇති වෙන බියමුසු හැඟීම් අන්න ඒවත් දැන් මෙතනට ඇතුළත් කරනවා ස්ටෝරි එකක් නිසා. දැන් ගොරවනවා, විදුලි කොටනවා. ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් එක වැඩ කරන්නේත් නෑ කියන එකෙන් මොකද්ද අපි ස්ටෝරි එකට ඇතුළත් කරන අදහස? ඒක අපි තවත් කෙනෙක්ට මේ පණිවිඩය කියන්නවත් අපිට විදිහක් නෑ කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අර සිටුේෂන් එකේ තියෙන බැරෑරුම්කම එතන අපි වැඩි කරලා පෙන්නනවා. ස්කේයාඩ් දැන් හොඳට බය වුණා. ඊළඟට grandmother හරිම සීතලෙන් තමයි හිටියේ. ඒ නිසා ඉක්මනින් මම ක්‍රියාත්මක වෙලා I quickly gave her a blanket. blanket එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ I'll help her to climb a few stairs and reach a room. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පඩි කිහිපයක් නැගලා උඩ තියෙන කාමරයකට යන්නත් උදව් කරා. එතකොට මම තවත් හුඟක් valuable දේවල් පොඩි පොඩි වටින දේවල් තියෙන වතුරට ගහගෙන යන්න පුළුවන්, නැති වෙන්න පුළුවන්, හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊටාම බුද්ධිමත්ව මේ ළමයා ක්‍රියාත්මක වෙලා පොඩි වටින දේවල් ටිකුත් අර උඩ කාමරේ ළඟින් ගිහිල්ලා තිබ්බා. grandmother මට කිව්වා ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න. safe කියන්නේ ආරක්ෂාව. එහෙම ඉන්න කියලා. She was worried about me. grandmother මං ගැනත් කනගාටුවෙන් හිටියේ මේ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ නිසා I too went there කියන්නේ මමත් එතනට ගියා blanket එකක් අරගෙන, water අරගෙන, ඒ තැනට සුදුසු විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි මේ චරිතයක් පොඩි සිද්ධියක් වුණාට ඊට පස්සේ එතන whole night මුළු රෑම එතන හිටියා. පහුවෙදා අසල්වැසියෝ ඇවිල්ලා until සමහර අසල්වැසියෝ කිහිප දෙනෙක් පහුවෙදා ඇවිල්ලා උදව් කරනකම් මේ විදිහට හිටියා. අන්තිමට අර හැඟීමකින් අපි ඉවර කරනවා නම් හුඟක් සතුටක් ඇති වුණා කියලා කියනවා grandmotherට මේ වගේ උදව් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. And that's the last activity in our discussion. So we have completed paper 2 as well now. I hope you did all these activities with me. If you missed any test item, please don't forget to look at those test items once again and try to do them.